श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आज आरंभ करने को जाउची 2025 मसीहा जुलाई मासरे मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। यही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर अनुरोध, जो माने प्रथम करी यही चैनल को आसिछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जो समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। यही चैनल रे आमर ज्योतिष बाबद रे समस्त विषय आलोचना करा जाए। आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान तले दिया जाउथिबा ईमेल आईडी रे पठांतु। आम्भे एठारे ताहार गणना करी आपणकर फलाफल सहित तार प्रतिकार मध्य आपणकु जणाई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा जुलाई मासरे कुंभ राशि मासिक राशिफल। एही कुंभ राशि राशि चक्रर एकादश राशि। एही राशि अधिपति शनि महाग्रह और शनि महाग्रहंकर यही गृह मध्य त्रिकोण गृह। कुंभ राशि व्यक्ति जुलाई मासरे सावधान रे चलंतु। प्रति पदे पदे आपन को विपद अछि, तथापि कुंभ राशि व्यक्ति माने बहु धैर्यशील हेतु जेते विपद आसिले मध्य तही को सामना करि पारिबे। मासर आरंभरु रवि शुभरे अछंती, जहा कि आपनकर पंचम रवि 15 डिग्री पार हो जिबा परे शुभ फल दियंती। पंचम रविर शुभ फल बहु कार्य रे आपण हाथ देई सफल हेबे। किछि नूतन कार्य आपण करि पारंती। नूतन कार्य आसीबार बाट मध्य खोली जिवो। आपणक नाम रे पूर्वरु चालिथिबा कोनोसी केस एही समय रे ताहा समाधान हो जाई पारे बा समाधान होई जिवो। मध्य मन मध्य रे आपणकर आश्वस्ति मिलिबो। पूर्वरु आपण बहु कष्ट भोगिलेनी, बहु रोग भोगिलेनी, किंतु यही समय रे आपणकर रोगर प्रादुर्भाव कमी कमी जीव। कौनसी सांग किंबा कौनसी बंधु किंबा कौनसी उच्च ऑफिसर आपणकर गुण को भूरी भूरी प्रशंसा करी अन्य मानक निकट रे आपण को परिचय कराई देबो। मासर द्वितीयार्ध अर्थात 16 तारीख ठारू रवि षष्ठ को जिबे। षष्ठ रवि वरदान सदृश फल दियंती। यही समय रे आपणकर नूतन बंधु प्राप्ति हेबो। शत्रु माने आपणकर मित्रता पालटि जिबे। परिवार मध्य रे प्रायतः आपणकर स्वास्थ्य समस्या तुटी जिवो। पूर्वरु परिवार रे प्रायतः समस्त व्यक्ति किछि ना किछि रोग रे पीड़ित थिले। एही समय रे सेमाने मध्य रोगरु मुक्ति पाई जिबे। जेउ माने आपण को घृणा चक्षु रे देखी आपणकर प्रत्येक कार्य रे सेमाने बाधा देउथिले, सेही व्यक्ति माने आपणकर कल कौशल और बल देखी आपणकर गुणगान करिवे। कांध को कांध मिलाई आपण को साहाय्य करिवे। कौनसी नूतन कर्म करिवारे सेमाने मध्य साहाय्य करिवे। अविवाहित कुंभ राशि व्यक्ति माने सेमानकर हठात पश्चिम दिगरु विवाह प्रस्ताव आसी सेमानकर विवाह हो जाई पारे, किंबा से विवाह प्रस्ताव फाइनल होई स्थगित रहिबो। आनंदर सहित विवाह कार्य आपण संपादन करि पारिबे। अकस्मात अजना स्थानरु धन प्राप्ति हेबो। पूर्वरु भोगुथिबा दुख जंत्रणा मान आपण सेतरु मुक्ति पाई जिबे। मंगल महाग्रह सप्तम रे रही जहा किछि टिके वितृष्णा करिवे, जहा करिवे ताहा जाया प्रति विपद रहिबो। कारण सप्तम गृह हेउची जाया गृह। जाया प्रति विपद आसीबो। जेउ माने विवाहित सेमानकर स्त्रींकर देह खराब हेबो। जदि स्त्री लोकंकर कुंभ राशि अछि तेबे स्वामींकर शरीर असुस्थ रहिबो। आपण बाध्य होई तांको पई खर्च करिवे, बहु अर्थ व्यय करिवे। आपण
ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ସମୟରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଖରେ ବାଧା ଆସିବ। ପତି ପତ୍ନୀ ମାନେ କଳହ କରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ନାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେଇ ଅପଦସ୍ଥ କରାଇଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମା ହୋଇପାରେ। ରକ୍ତ ଜନିତ ରୋଗ ଅର୍ଥାତ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କର ବଢିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତି ହେବ। ଆପଣ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସପ୍ତମରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କର୍ମସ୍ଥାନ, ପରିବାର ଓ ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ କର୍ମ ଉପରେ ଏହାର ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ରକ୍ତଚାପ ହେତୁ ଚକ୍ଷୁ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହେବ। ନିଜେ କଣ କରିବେ ତାହା ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। କିନ୍ତୁ କର୍ମଗୃହ ଉପରକୁ ମଙ୍ଗଳର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାକୁ ଏପରି ଅଶୁଭ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ସେନାପତି ପରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାରି ଯାଉଥିବେ, ପଛ କଥାକୁ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଥିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଅଗ୍ନିରେ ଘୃତ ଆହୁତି ଦେଇ ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଉନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହୋଇପାରେ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରେ। ଗୃହରେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବେ। ନୂତନ ଗହଣା, ନୂତନ ରତ୍ନ ଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବେ। ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ। ଶିଳ୍ପ କଳା, ଆପଣ ଯଦି ଛୋଟିଆ ଶିଳ୍ପଟିଏ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଛୋଟିଆ ଶିଳ୍ପଟି ଏହି ସମୟରେ ବିକଶିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କିଛି ଆୟ ହେଉଥିଲା ସେହି ଶିଳ୍ପରୁ ଏବେ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ହେଉଛି ସନ୍ତାନ ଗୃହ। ଯେଉଁମାନେ ନିସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ କାରକ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ପାଖେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହା ଜ୍ଞାନ ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସାର ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ଷଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠରେ ବୁଧ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିକଶିତ କରାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କର ଅଛି। ସବୁ ମଣିଷ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି। ଯେଉଁ ଭଲ ଗୁଣଟି ତାଙ୍କର ଅଛି ସେହି ଗୁଣ ଏହି ସମୟରେ ବିକଶିତ ହେବ। ଏହି ବିକଶିତ ହେବା ଫଳରେ ଆପଣ ବିଦେଶରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ସଭା ସମିତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏପରି କଥା କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼ ହେଉ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଯାହାକି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ତିଆରି କରି ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ବାହାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଡର ଆସିବ। ଆପଣ ସେଇ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ବହୁ ଦିନ ହେଲା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ପୂରଣ ହେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଖାତା କଲମ ଧରି ଯାହା ଗୋଟେ କିଛି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ।
ତାହା ସୁନ୍ଦର କବିତା ଗୋଟିଏ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ହୋଇଯିବ। ସେହି ଗଳ୍ପରେ ବି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ସଭା ସମିତିରେ ସେହି ଗଳ୍ପର ଆଲୋଚନା କରି କିମ୍ବା ସେହି କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରି ଉପଢୌକନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଲାଭ ଦେବେ। ଶୁକ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚତୁର୍ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବରଦାନ ସଦୃଶ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ। ଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟଟାରେ ଏତେ ଖୁସି ଆସିବ ଯେ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ କଟିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେବେ। ତହିଁରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଯେ କୌଣସି କର୍ମ ହେଉ, କର୍ମ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢିବ। କର୍ମରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ମିଳିବ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶନି ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପୀଡା ଦେଖାଦେବ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶନି ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ମାନ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ମିଳେ। କାରଣ ବିଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ବିଗତ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି 7.5 ଚାଲୁଛି। ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେହି କର୍ମର ଫଳ ଆଗକୁ ମିଳିବ। ଏବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଶନି ଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଶିକୁ ଗୋଚରରେ ଯିବା ସମୟରେ ତାର ଫଳ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ରାଶିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଶନି ସପ୍ତାହ ସମୟରେ ସର୍ବଦା ସତ୍ ମାର୍ଗ ଓ ସତ୍ ଧର୍ମରେ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ଯେ ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯିବେ ହଠାତ୍ ତାହା ବ୍ରେକ୍ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ବହୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ। ଏଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ପଦେ ପଦେ ବିପଦ ଅଛି। ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରିବେ। ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ଯେତେ ଯାହା ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ ସବୁ ସମ୍ମାନ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ରାହୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମରେ ବା ନିଜର ମସ୍ତକରେ ରାହୁ ଏକ କୋପି ଗ୍ରହ। ରାହୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଥାନ୍ତି ସେ ଭାବଟି ଯେଉଁ ଭାବର ଅଧିପତି ସେଇ ଭାବ ଉପରେ ଅଶୁଭ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ବା କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତି କରିଦେବ। ଆପଣ କାହାକୁ କଣ କହିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିବନି। ହୁସିଆର ହୋଇ ନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଜିନିଷ ଏହି ସମୟରେ ଚୋରି ହେବ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗିଯିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବନି। ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ। ମସ୍ତକରେ ରାହୁ ରହିଛି। ରାହୁ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଟେକି ନେଲା ଭଳି ଲାଗିବ, ମଥା ବୁଲେଇବ। ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ। ଅଯଥାରେ ଆପଣ ପଡି ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ କୌଣସି କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ କ୍ଷତ କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ତାହା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତୁ ଗ୍ରହ ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାହୁ ଜନ୍ମରେ ଥିବା ସମୟରେ କେତୁ ସପ୍ତମରେ। କେତୁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଶାନ୍ତ କରିଦେବ। ସୁଖର ସନ୍ଧାନରେ ବହୁ ଦିଗକୁ ଭ୍ରମଣ କରାଇ ମନକୁ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ କରି ପକାଇବ। ସାମୟିକ ହେଉ କିମ୍ବା ସବୁଦିନ ସକାଶେ ହେଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦୁଃଖମୟ ହୋଇଯିବ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଗଲା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।